Hello everyone. So our last topic is corporate blogging. What is blogging? Blogging is powerful tool for communicating company business stories, and in essence, that's what public relations is all about. Communicating the stories of company business in a compelling way that is engages new audience, then build relationships with existing customers and positions in a through a leader in its field. So, defining corporate blogging. Blogs were initially used by companies as an internal collaborative authoring tool. The purpose of these blogs was to streamline internal communication practices and to facilitate incremental collaborative intelligence within the company. Corporate blogging can be defined as the use of blogs to further accomplish company goals. आता ब्लॉगिंगच्या बद्दल जर आपण विचार केला की ब्लॉग्स काय आहेत, तर आपण वेगवेगळ्या सेलिब्रिटींचे ब्लॉग्स वाचतो. मग ते वेगवेगळ्या रिलेटेड असतात किंवा न्यूज ब्लॉग्स असतात, काही ट्रॅव्हलिंग ब्लॉग्स असतात. तसं कॉर्पोरेट ब्लॉग्स सुद्धा असतात जे ऑर्गनायझेशनच्या रिलेटेड असतात, त्यांच्या प्रोडक्टच्या रिलेटेड असतात, त्यांच्या CSR ऍक्टिव्हिटीच्या रिलेटेड असतात आणि ते त्या ऑर्गनायझेशनने त्या कंपनीने तयार केलेले असतात. तर असे ब्लॉग जे आहेत तर ते ऑफिशियली तयार केले जातात आणि मुळात त्याच्यावर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिळते. म्हणजे आपण बाकीचे रुमर्स स्प्रेड झालेत किंवा न्यूज मीडिया जरी असला तरी काही गोष्टी मिस झाल्यात किंवा त्यांच्या परसेप्शनने त्या बनवल्या जातात. मग त्यापेक्षा ते ऑथेंटिफिकेशन ऑफ न्यूज किंवा डेटा आहे, इन्फॉर्मेशन आहे, तर ते ब्लॉग थ्रू मिळतं त्या ऑर्गनायझेशनच्या. देर आर टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट ब्लॉग. फर्स्ट वन इज अ प्रोडक्ट ब्लॉग. Following the analogy of advertisement on television and in radio and print media, product blogs seek to showcase a product or service. Accordingly, the target audience for a product blog is formed by potential customers. प्रोडक्ट ब्लॉग जे आहेत तर ती प्रोडक्टच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किंवा नवीन प्रोडक्ट जर मार्केटमध्ये आले असतील त्या कंपनीचे तर त्याच्या रिलेटेड ते ब्लॉग तयार केले जातात. तर ते प्रोडक्ट ब्लॉग म्हणून कन्सिडर करतो आपण. त्याचे काही फीचर्स आहेत. पहिलं आहे नो टाइम अँड स्पेस कन्स्ट्रेंट. Whereas most traditional advertising must work with extreme time and space limitation. That is, seconds in TV broadcast and a few lines of text in most print ads. Blogs are under no such constraint, but can instead spread out large quantities of content. Blogs can be continuously filled and with novel information related to a brand or piece of merchandise without redundancies. नो टाइम अँड नो स्पेस कन्स्ट्रेंट का म्हटलं तर एखादी ऍडव्हर्टाइजमेंट असेल, टीव्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट किंवा प्रिंट मीडिया, तर त्याला लिमिटेशन आहेत. त्याच्यात सगळे एरिया जे आहेत प्रोडक्टच्या रिलेटेड तर ते कव्हर केलेले नसतात. तर ब्लॉग मध्ये ते कव्हर करू शकतो. डिटेल इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये मेन्शन करू शकतो. त्याच्या लिंक्स आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रोव्हाइड करता येऊ शकतात. त्याच्यानंतर आहे not exclusively the product. It is often not exclusively the product itself that is promoted, but a related activity or subject matter. It also gives the opportunity to showcase extensively companies' other items too. This strategy of indirect marketing can be related to the characteristics expected of blogs, that they contain news, discussion, thoughts or feelings. Simply mentioning the product name or providing a description does not translate into enough substance.
and is therefore not viable. Instead, this focus is placed on an associated topic and ongoing commentary is provided by one or several bloggers. आता मगाशी आपण प्रॉडक्ट ब्लॉगच्या बद्दल म्हटलं तर याच्यामध्ये त्याचं दुसरं फीचर जे आहे की फक्त प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नाही जात, तर त्याच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये एक्सपिरियन्स असतील तर ते ऍड करू शकतो किंवा करंट इश्यूज सोबत रिलेट करून ते प्रोडक्ट सेल आउट करू शकतो किंवा त्याचा ते कसे युजफुल आहेत ते सुद्धा सांगू शकतो. त्याच्यानंतर आहे image blogs. Image blogs are concerned with how the public or a specific community is part of the large public but external to the company perceive the organization. This includes a wide range of functions such as corporate social responsibility, recruiting and lobbying, presenting the company specifically its stance on specific issues. While usually aiming at presenting the company in a positive way, image blogs do not necessarily filter out all external criticism. The manner in which the company acts and reacts on the communicative stage significantly contributes to its impression. आता इमेज ब्लॉग्स जे आहेत तर त्याचं फंक्शन काय असतं तर ऑर्गनायझेशनची इमेज बिल्ड करण्यासाठीचे ब्लॉग्स जे वर्क केले जातात. मग त्याच्यामध्ये CSR ऍक्टिव्हिटीज असतात तर त्याच्या रिलेटेड ब्लॉग बनवले जातात. त्याच्यानंतर रिक्रुटिंग आणि लॉबिंग असतं कारण एम्पॉवरमेंट हा सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. त्याच्यानंतर काही स्पेसिफिक इश्यूज असतात किंवा पॉलिसीज असतात ऑर्गनायझेशनच्या तर त्याच्या रिलेटेड ब्लॉग तयार केले जातात. जसं एन्व्हायरमेंटल पॉलिसी असेल किंवा वर्कप्लेस सेफ्टी स्टँडर्ड्स किंवा एज्युकेशनल पॉलिसीज असतील. मग एन्व्हायरमेंटल पॉलिसीज मध्ये एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर एन्व्हायरमेंटला कुठला हार्म होणार नाही किंवा काही प्रॉब्लेम होणार नाही, एन्व्हायरमेंटल इश्यूज होणार नाहीत ह्याची काळजी घेऊन ऑर्गनायझेशन जे आहे तर त्यांचे प्लॅन्स आहेत किंवा ऑर्गनायझेशनल ऍक्टिव्हिटीज आहेत तर त्या केल्या जातात. मग आपण मागे लेक्चरला पण स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंटला त्याचं एक्झाम्पल बघितलेलं की टाटा कंपनीने मोठी लँड परचेस केली होती पण तिथे तिथले एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर मध्ये त्यांना शेतकऱ्यांना खूप जास्त अफेक्ट झाला असता तिथल्या लोकांना. तर त्याच्यामुळे त्यांनी ती लँड आहे तर तिथे मुलं त्यांचं प्ले ग्राउंड होतं ते तर त्याच्यामुळे तिथल्या मुलांना सरळ स्टेडियम बांधून दिलं. त्यांनी तिथे कंपनी उभी नाही केली. मग ही सुद्धा त्यांची पॉलिसीज एन्व्हायरमेंटल रिलेटेड आणि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून सुद्धा ते वर्क करतात. मग हे त्यांचे वेगळे इथिक्स आहेत. कारण बाकीच्या ऑर्गनायझेशन ज्या फक्त प्रॉफिट मेकिंग साठी वर्क करतात तर इथे ते सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून सुद्धा काही निर्णय घेतात. तर इमेज बिल्ड करणारे ब्लॉग्स जे आहेत त्याच्यानंतर इथे एक मॅकडीचं एक्झाम्पल आहे मॅकडॉनल्ड्सचं की त्यांनी ओपन फॉर डिस्कशन कंपनी ब्लॉग ओपन केला की त्याच्यामध्ये CSR ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत तर त्या तिथे ते एक्सप्लेन करतात की कुठली ऍक्टिव्हिटी ते करतात आणि मग त्याच्यावर रीडर्सच्या कमेंट्स क्रिटिसिझम जे आहे तर ते कंपनी एक्सेप्ट करते आणि त्यानुसार इम्प्रूव्ह करते. कंपनी ब्लॉग्स और ब्लॉग हब, these are the oldest of variants described here. It is semi-professional blog of company's employees. The content of such a blog focuses almost entirely on job-related topics. A typical employee blog realizes a dynamic combination of both personal and organizational goals. Employee blogs differ from other types of corporate blogs in that they are
self-initiated and not started as a part of mandated company strategy. This is reflected by the fact that they always have a single author who set the agenda independently of others, while what he or she can cover is restricted by company blogging policies and general legal preliminaries. It is usually not directed in other ways. आता एम्प्लॉई ब्लॉग्स किंवा एम्प्लॉई हब्स जर बघितले तर ते एम्प्लॉईज साठी तयार केलेले असतात. त्याच्यामध्ये हाय प्रोफेशनलिझम नसतं, सेमी प्रोफेशनल असतात. त्याच्यात एम्प्लॉई रिगार्डिंग ऍक्टिव्हिटीज जे असतात किंवा ऑर्गनायझेशनल आणि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्ह जे असतात एम्प्लॉई रिलेटेड, तर ते मेन्शन केले जातात. त्याच्यानंतर executive block. There is a natural pressure on executives to communicate with the public and to give an ongoing account of the company's situation and how they are steering the organization ideally in a successful way. Following could be some reasons. First one, the situation of open multi-city in which public blogs live possess a key difficulty. Different stakeholders group evaluate the same text differently, demanding it in tailored to their informational needs. The more a blog is written with explicit communicative goals in mind, the more likely it is to target a specific audience and sideline others in favor of this group. Corporate blogs in general and executive blogs in particular are highly focused in their communicative intent. A CEO's blog will seek almost exclusively organizational aims. Then positioning, persuading, and motivating are all important activities for senior executives in relation to consumers, staff, investors, and other stakeholders. Executive blogs जे आहेत तर हाय लेवल मॅनेजमेंट कडून जे कम्युनिकेशन केलं जातं तर ते खूप जास्त कन्सिडर केलं जातं किंवा त्याला खूप जास्त व्हॅल्यू असते. मग त्याच्यासाठी एक्झिक्युटिव्ह ब्लॉग्स जे आहेत तर ते यूज केले जातात. ऑर्गनायझेशनचे वेगवेगळे जे स्टेक होल्डर्स आहेत तर त्यांच्याशी कम्युनिकेट करण्यासाठी या ब्लॉग्सचा यूज होतो की त्यांना जेणेकरून ऑर्गनायझेशनचं करंट स्टेटस जे आहे तर ते समजू शकतील. नेक्स्ट आहे characteristics of blog. No technical knowledge required. Technical expertise is not needed to write a blog. Pages or articles can be added through a Windows type of interface. There is no need for a web designer to update it as all can be done without professional expertise and that too in double quick time. Then टेक्निकल नॉलेजची गरज नाहीये ब्लॉग तयार करताना की वेब डिझायनर हवाय किंवा बाकी काही गोष्टी हवे तर सिंपल ब्लॉग सुद्धा पोस्ट करता येऊ शकतात. त्याच्यामध्ये काही खूप जास्त नॉलेज असण्याची काही गरज नसते किंवा एक्सपर्टाईजची गरज नसते. त्याच्यानंतर आहे रीडर्स कॅन लिव्ह कमेंट्स. अ कॉर्पोरेट ब्लॉग हॅज रीडर्स हू रिस्पॉन्ड टू पोस्ट. रीडर्स जे आहेत किंवा जे इंटरेस्टने ब्लॉग रीड करणारे रीडर्स आहेत तर ते त्यांच्या कमेंट्स ज्या आहेत तर त्या पोस्ट करतात ब्लॉगवर आणि त्याच्यामुळे त्यांचा रिस्पॉन्स काय आहे तर तो अॅनलाइज करता येऊ शकतो. त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिकली ऑर्गनाइज कॅटेगरीज अँड archives are integral part of a blog and each post is automatically placed correctly according to the section one next.
This gives great organization and structure to a blog, which is perfect for visitor and search engines like and allow one to concentrate on the content. ऑटोमॅटिकली ब्लॉग्स जे आहेत तर ते ऑर्गनाइज होतात. म्हणजे नवीन ब्लॉग जो आहे तर तो पहिला दिसतो, त्याच्यानंतर ओल्डर ब्लॉग्स असतात, त्याच्यानंतर तुमच्या टॉपिक वाईज ते सॉर्ट होत जातात की तुम्ही कुठल्या टॉपिकवर कुठल्या सब्जेक्टवर ब्लॉग तयार केलाय. कारण ब्लॉगचे टायटल जे असतात तर ते हेल्प करतात बायफर्गेट करायला. त्याच्यानंतर सर्च इंजिन मॅग्नेट विथ रेग्युलर पोस्ट, categorize content and search engine friendly links and addresses. Corporate blogs become ideal place for search engine to find the type of content required. सर्च इंजिन जे आहे तर ते हेल्प करतं की कुठला कंटेंट, आता आपण काही कीवर्ड्स जे आहेत तर ते सर्च करतो. फॉर एक्झाम्पल आपण रत्नागिरी टाईप केलं तर रत्नागिरी मेन्शन केलेले, टायटल मध्ये मेन्शन केलेले किंवा कंटेंट मध्ये मेन्शन केलेले बरेचसे ब्लॉग्स आपल्या समोर येतील. किंवा BMS जर टाईप केलं तर BMS च्या रिलेटेड ब्लॉग्स जे आहेत तर ते आपल्या समोर ओपन होतील. मग त्याच्यामध्ये एक्झाम रिलेटेड असतील, नोट्स रिलेटेड असतील, BMS कोर्स बद्दलची इन्फॉर्मेशन असू शकते. त्याच्यानंतर इन्स्टंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्फॉर्मेशन युझिंग RSS अँड पिंगिंग ब्लॉग्स कॅन वाइडली distribute companies latest news and information both instantly and automatically to search engines and directories and its readers. RSS म्हणजे रिअली सिम्पल सिंडिकेट. आपण लास्ट टॉपिक मध्ये डिटेल मध्ये बघितलंय ते. तर त्याच्या थ्रू इझिली कम्युनिकेट करता येतं क्लायंटशी किंवा जे रीडर्स आहेत त्यांच्याशी. म्हणजे न्यूज जी आहे तर येण्यासाठी त्या साधारण काल घटना घडली असेल तर त्याच्यावर उद्या न्यूज येते. ठीक आहे. तर ब्लॉगचं तसं नसतं. ब्लॉग इन्स्टंट तुम्हाला न्यूज दाखवते. म्हणजे त्या टीव्हीला लाईव्ह न्यूज किंवा लगेच अपडेट येतात, पण प्रिंट मीडियाचा जर विचार केला तर त्याच्यामध्ये लगेच तितका अपडेट नाहीये. तर मग हा एक वे आहे की लगेच जर एखादी गोष्ट घडली असेल तर ती लगेच पोस्ट करणं. त्याच्यानंतर आहे मल्टिपल ऑथर. Not only one person add content, but you can allow access to any number of people so that you have several authors contributing to a topic or series of topics. एकच ऑथर असेल असं नाहीये, मल्टिपल ऑथर्स असू शकतात. त्याची अथॉरिटी शेअर केलेली असते. मग सेम टॉपिक वर किंवा टॉपिकच्या सिरीज वर ते ब्लॉग पोस्ट करत असतात. त्याच्यानंतर इंटरनल अँड एक्सटर्नल लिंक. ब्लॉग thrive by links and referring to others articles so that conversation and ideas can be taken up and developed. आता कुठलाही ब्लॉग किंवा जनरल ब्लॉग जरी बघितला असाल की एखाद्या गोष्टीवर कमेंट केली जाते किंवा एखाद्या गोष्टीवर त्यांचे ओपिनियन मांडले जातात, तर मग ते कशाच्या रिलेटेड आहे तर मग आपण हॅशटॅग बघतो तिथे, किंवा एखादी लिंक प्रोव्हाइड केलेली असते की एखादी घटना घडली आहे, एखादा व्हिडिओ आहे आणि त्याच्यावर त्यांचं ओपिनियन काय आहे तर ते मांडलं जातं. तर हा रेफरन्स असतो. आपण गुगलला सुद्धा काही गोष्टी सर्च केल्या तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण जे आर्टिकल्स रीड करतो तर त्याच्या शेवटी आपल्याला लिंक्स मिळतात, रेफरन्स लिंक. त्याच्यानंतर आहे permalinks. Every post and every category has its own individual address forever. आता ब्लॉगच्या ज्या लिंक असतात तर त्या इंडिव्हिज्युअल ऍड्रेस असतात त्याचे. म्हणजे तुम्ही जितके ब्लॉग तयार कराल तितका प्रत्येकाचा ऍड्रेस जो आहे, लिंक जी आहे तर ती डिफरंट असते. तर त्याच्यामुळे ते रेफर करायला खूप जास्त सोपे जातात. त्याच्यानंतर आहे रोल ऑफ कॉर्पोरेट ब्लॉग्स इन पब्लिक रिलेशन्स.
First one, media relation and coverage. Due to the opinion-driven and social nature of the blogosphere, it is been conceived as an idea opportunity for companies to quickly reach influencers to recruit brand advocates or even to find support or on controversial topics, then bypass traditional media, become a part of the online conversation, and in doing so gain some influence and control over these conversations, provide unique and interesting content on a corporate blog, which might even create a viral buzz over time, then increase their coverage and market awareness. आता कॉर्पोरेट ब्लॉगचा रोल काय काय आहे तर मीडिया रिलेशन अँड कव्हरेज ही मीडियाशी असलेले रिलेशन किंवा ऑर्गनायझेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती ब्लॉग थ्रू प्रोव्हाइड केली जाते. म्हणजे थोडक्यात मीडियाला त्याच्या रिलेटेड कंटेंट प्रोव्हाइड केला जातो. त्याच्यानंतर ऑर्गनायझेशनल ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत तर त्या पोस्ट केल्या जातात. तर त्याच्यामुळे ऑर्गनायझेशन काय वर्क करते, त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज काय आहेत, करंट इश्यूज काय आहेत, एखादं क्रायसिस सुरू असेल तर त्याच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती ऑफिशियली मिळते. त्याच्यानंतर आहे डिफरन्शिएशन अँड ह्युमनायझेशन. विथ द रिसेंट मार्केट ट्रान्सपरन्सी अँड fierce competition, distinguishing oneself from competitors is an increasingly important competence for companies, and a corporate blog is considered to be an ideal means to do so at low cost. Corporate blogging offers a differentiated communication channel for customers and employees to expose their talents. आता ब्लॉग्स जे आहेत तर टॅलेंट किंवा कस्टमर कम्युनिकेशन चॅनल कसं एक्सप्लोअर करतात तर एखादा प्रॉब्लेम असेल, एखाद्या कस्टमरला जर हेल्प केली गेली असेल किंवा कस्टमरचा फीडबॅक आहे तर त्यांचं कस्टमर लॉयल्टी आहे तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या ब्लॉग थ्रू पोस्ट केल्या जातात. जसं ट्रॅव्हलिंग कंपनीज आहेत तर त्यांच्या ऍडव्हर्टायझिंगचा जास्तीत जास्त इफेक्ट कशामुळे होतो तर त्यांचे कस्टमरचे रिव्ह्यूज, त्यांचा फीडबॅक जो ते पोस्ट करतात त्याच्यावरून होतो. त्याच्यानंतर ऑर्गनायझेशन मध्ये पण रिवॉर्ड किंवा अवॉर्ड जे दिले जातात एम्प्लॉई मोटिवेशन साठी तर त्याच्या रिलेटेड जर पोस्ट ऑर्गनायझेशन करत असेल तर एम्प्लॉईज साठी सुद्धा ते मोटिवेशनल फॅक्टर आहे. त्याच्यानंतर एम्प्लॉईजना चांगली ट्रीटमेंट दिली जाते तर हे सुद्धा पब्लिकली पोहोचतं. त्याच्यानंतर इश्यूज अँड क्रायसिस मॅनेजमेंट. कॉर्पोरेट ब्लॉग्स कॅन बी युज्ड बाय ऑर्गनायझेशन as one of several tools to identify, track and manage issues through the comments submitted by the public, and issues can be identified and tracked through bloggers' opinion and extend to which other bloggers agree. A quick, clear, honest response is essential to prevent issues from becoming crisis. And a corporate blog certainly in a medium that organizations can use to provide the public a quick, clear and honest response. इश्यूज आणि क्रायसिस मॅनेजमेंट जे आहे तर त्याच्या रिलेटेड विचार केला तर ऑर्गनायझेशन जे आहे तर ते ट्रान्सपरन्सी मेंटेन करू शकते थ्रू ब्लॉग किंवा त्याच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती पब्लिकली पोहोचवू शकते. इश्यूज किंवा क्रायसिस जे आहेत तर ते का झाले किंवा एखाद्या रीडरचा क्वेरी असेल, कंप्लेंट असेल तर ती सॉल्व्ह केली जाते. नेक्स्ट पॉइंट इज एन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग.
Blogs are excellent monitoring and environmental scanning tools. This statement indicates that in situations where organizations wish to monitor the surrounding environment, corporate blogs are valid alternatives to other environmental scanning tools. Corporate blogs is suitable channel for observing attitudes and stance among stakeholders, understanding the world view, the diverse individuals and public, and dialogue which enables organization to listen to what people are saying about the organization, which gives them the opportunity to respond. The environmental scanning मध्ये corporate block कसा रोल प्ले करतो, तर मगाशी आपण मॅकडोनल्डचं एक्झाम्पल बघितलं की ओपन ब्लॉग आहे तो, तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे व्ह्यूज जे आहेत किंवा वेगवेगळ्या कमेंट सजेशन्स जे आहेत किंवा वर्ल्ड वाईड व्ह्यूज क्रिटिक्स त्यांचे व्ह्यूज, तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात. तर त्याच्यामुळे रिसेंट मार्केट ट्रेंड, वर्ल्ड वाईड बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज, त्याच्यानंतर कम्युनिकेशन टूल, एक्सपेक्टेशन्स ऑफ कस्टमर, तर हे सगळं अनालाइज करणं इझी होऊन जातं. त्याच्यानंतर आहे रेप्युटेशन. ऑर्गनायझेशन cannot control their reputation, but blogs are excellent tool to communicate accomplishment and to build relationships with stakeholders and thereby indicate the be able to influence the reputation in positive direction. It is not synonymous with good reputation and should not be perceived as a way to control a reputation, but rather as previously stated, a way to influence the reputation. रेप्युटेशन बिल्ड करण्यासाठी कॉर्पोरेट ब्लॉग्स जे आहेत तर तो इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. कारण जितक्या ब्लॉग्स किंवा ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत तर त्याच्यामुळे कॉर्पोरेटच्या वर्क बद्दलची ट्रान्सपरन्सी, त्यांच्याबद्दलचा ट्रस्ट जो आहे तर तो बिल्ड होत जातो. त्याच्यानंतर आहे मेकिंग अ बिझनेस ब्लॉग. whether it is large corporate organization or an independent consultant or a small business, as one starts working on a blog, there are a number of elements that one should be looking. While the exact requirements will differ according to how one intends to use the blog, there are certain features. First one is the block plan of approach. त्याच्यामध्ये सब पॉइंट्स आहेत. फर्स्ट, फोकल पॉइंट. सिन्स दी blocksphere offers new opportunities for niche markets, a specific topic may successfully be sustained in blocksphere. On the other hand, being too specific may also result in too few visitors. It is therefore very important to choose the right distinctive topic. इतर टॉपिक्स जे आहेत तर ते खूप डिस्टिंक्टिव्ह, डिफरंट किंवा स्पेसिफिक असायला पाहिजेत. त्याच्यानंतर ऑडियन्स, बाय अनालायझिंग ऑनगोईंग डिस्कशन ऑन टॉपिक, एक्सप्रेस सेंटिमेंट्स, ऍप्लिकेशन व्हॉइस एक्सेट्रा. The company should try to identify their blog audience as clearly as possible. ऑडियन्स कोण असणार आहे तर अकॉर्डिंगली ब्लॉग जे आहेत तर ते तयार करायला पाहिजेत. ब्लॉग तयार करण्यामध्ये हेल्प होईल. त्याच्यानंतर गोल्स. ब्लॉगिंग सर्व व्हेरी स्पेसिफिक कंपनी गोल्स. फॉर एक्झाम्पल, these goals may be include enhancing customer relation, customer insights, driving purchase intent, etc. Then ethics. If a company engages the blogosphere, it is important to be aware of the do's and don'ts. Otherwise, the company might elicit a negative response. ब्लॉग शेअर करताना, ब्लॉग पोस्ट करताना
काही इथिक्स किंवा नॉर्म्स जे आहेत तर ते सेट केले पाहिजेत, कारण त्याच्यातून निगेटिव्ह इम्पॅक्ट सुद्धा होऊ शकतो किंवा कंपनीचं रेप्युटेशन सुद्धा अफेक्ट होऊ शकतं वन सिंगल वर्डमुळे किंवा एखाद्या ब्लॉगमुळे. त्याच्यानंतर आहे ब्लॉग डिझाईन. The design of corporate blog should differ just a little from the conversational website. बाकीचे जे जनरल ब्लॉग असतात तर त्यांच्यापेक्षा थोडासा वेगळा असला पाहिजे, कारण आपण बिझनेस ब्लॉग ओपन करतोय. त्याच्यात फीचर्स काय आहेत तर proactively promote having people sign up for the newsletter. This should be somewhere on the top of the page. Additionally, it is important to use an engaging description. Something like subscribe to our blog post will not do the trick. A more engaging approach might sound like what you are reading. Subscribe and you will not miss a thing. म्हणजे आपण बाकीचे जे ब्लॉग्स बघतो की त्याच्यामध्ये सबस्क्राईब करायला सांगितलं जातं ब्लॉग पोस्टला, तर त्याच्यापेक्षा बिझनेस ब्लॉग मध्ये लाईक व्हॉट यू आर रीडिंग अँड सबस्क्राईब अँड यू विल नॉट मिस अ थिंग. म्हणजे इंटरेस्ट क्रिएट केला जातो की तुम्हाला कुठला टॉपिक आवडतो आणि तुम्ही सबस्क्राईब केलं किंवा हा ब्लॉग फॉलो केला तर तुम्हाला त्याच्या रिगार्डिंग सगळी इन्फॉर्मेशन मिळेल. तर हे थोडं प्रॉमिसिंग आहे. त्याच्यानंतर although many blog design use the right column for navigation, people are more used to left hand navigation. Therefore, blog should make use of the left hand column for navigation. तुम्ही कुठलीही ऍडव्हर्टाइजमेंट पॉपअप विंडो जर बघत असाल तर त्या नेव्हिगेशन किंवा ते विंडोज जे आहेत तर ज्या लेफ्ट साईडला येतात तर तिथे आपलं अटेन्शन पहिलं स्टिक होतं. तर त्याच्यामुळे ब्लॉगची नेव्हिगेशन विंडो जी आहे तर ती लेफ्ट हँड साईडला असली पाहिजे. इट इज रेकमेंडेड, नॉट कंपल्सरी. देन प्रोव्हाइड अ लिंक टू अन RSS इन्फॉर्मेशन पेज. मग त्याच्यामध्ये सबस्क्रिप्शन बटन, याहू, गुगल तर ते प्रोव्हाइड केलं गेलं पाहिजे की जेणेकरून ब्लॉगच्या लिंक जे आहेत तर ते फॉलो करता येतील. त्याच्यामध्ये रेफरन्स सुद्धा ऍड करता येतील. त्याच्यानंतर आहे displaying the MDA at each blog post on a side column. त्याच्यामध्ये न्यूज किंवा जे रेफरन्सेस आहेत रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आहे तर त्या प्रोव्हाइड केल्या गेल्या पाहिजेत. फोटोज असतील, व्हिडिओज असतील. त्याच्यानंतर ब्लॉग कंटेंट. Choose the right topic and find your voice. ते appropriate topic चूज केला गेला पाहिजे आणि प्रॉपर मॅनर मध्ये तो लिहिला गेला पाहिजे. पॉइंट वाईज आला पाहिजे. त्याच्यामध्ये खूप कॉम्प्लेक्सिटी नको, इझी टू अंडरस्टँड असायला हवा. त्याच्यानंतर मेक यूज ऑफ अबाउट मी पेज where readers can find a biography of the author, the author's passion for the topic and photo. ऑथर जो आहे तर त्याच्या रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती इझिली फाइंड आउट करता आली पाहिजे. देन इन्व्हाइट अ कन्व्हर्सेशन by asking readers for their feedback and perspectives on published content. A dialogue with the reader can be established. The blogger may receive value insight to improve his or her writing. फीडबॅक किंवा रिस्पॉन्स जर मागितला असेल तर ते खूप चांगलं होईल की जेणेकरून सजेशन किंवा इम्प्रुव्हमेंट एरिया जो आहे तर तो आपल्याला आयडेंटिफाय करता येईल. देन डू नॉट मेक ब्लॉग पोस्ट टू लॉंग. खूप मोठा ब्लॉग पोस्ट कधीही पोस्ट करायचा नाही. त्याच्यानंतर ऑलवेज लीव्ह अ रेफरन्स. जे रेफरन्सेस आहेत अगदी कुठला फोटो जरी घेतला असेल गुगल वरून किंवा एखाद्या साईट वरून तरी त्याचा रेफरन्स जो आहे तर तो मेन्शन केला गेला पाहिजे. त्याचे क्रेडिट त्याला दिले गेले पाहिजेत. त्याच्यानंतर आहे ब्लॉग पोस्ट विथ लॉट्स ऑफ व्हाईट स्पेस. दॅट इज
snappy subheads, bullet points, short paragraphs, and a mix of text, images, and videos. Um, ह्या गोष्टी जर त्याच्यामध्ये ऍड केल्या असतील तर रीडर्स जे आहेत तर ते इंटरेस्टली ब्लॉग रीड करतात. आता तुम्ही जर फेसबुक जरी बघत असाल तर नुसतं रिटर्न फॉर्मॅट असेल तर तुम्ही तो रीड करत बसत नाही, पण मग त्याच्यामध्ये व्हिडिओ किंवा एखादी इमेज असेल किंवा एखादा मीम असेल तर तुम्ही त्याच्यात इंटरेस्ट घेऊन, कारण तुम्हाला त्याचा रेफरन्स सापडतो की कंटेंट कसा रिगार्डेड आहे आणि मग तुम्ही ते इंटरेस्टने रीड करता. त्याच्यानंतरचा पॉइंट आहे युजिंग पॉप्युलर कीवर्ड. म्हणजे मग त्याच्यामध्ये म्हणी किंवा वाक्प्रचार जे आहेत म्हणजे फ्रेजेस ज्या आहेत तरी त्या यूज केल्या तर पटकन अटेन्शन जे आहे तर ते पिक केलं जातं की कशाच्या रिलेटेड ही न्यूज आहे किंवा याच्यामध्ये काय आहे. देन ट्राय टू ब्लॉक फ्रिक्वेंटली. त्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी असायला पाहिजे. म्हणजे अगदी वीक मधून 2 ते 3 ब्लॉगिंग किंवा महिन्यातून ऍटलिस्ट 10 किंवा 15 ब्लॉग पोस्ट झाले पाहिजे. तशी काहीतरी सिस्टीम जी आहे तर ती इम्प्लिमेंट केली पाहिजे, तरच रीडर जो आहे तर तो रिटेन राहणार आहे. नाहीतर या महिन्यात ब्लॉग पोस्ट केल्यात 2, त्याच्यानंतर पुढच्या महिन्यात काही नाही आणि त्याच्यानंतर मग अचानक तुम्ही पोस्ट करताय तर मग तुम्हाला रिप्लाय किंवा रिस्पॉन्स जास्त आला नाही तर तो रीडर रिटेन्शनचा प्रॉब्लेम आहे. कारण तुम्ही फ्रिक्वेंटली ब्लॉग पोस्ट करत नाहीये. त्याच्यानंतर टेक रिस्क. फॉर इन्स्टन्स बाय ब्लॉगिंग अबाउट कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज, की एखाद्या कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज बद्दल तुम्ही जर बोलत असाल तर ती तुमच्यासाठी रिस्क आहे. लाईक आता जो बॉलिवूड मध्ये चाललेल्या ज्या गोष्टी आहेत, मग कंगनाचा इश्यू असेल, मग त्याच्यामध्ये अनेक सेलिब्रिटीज, मग त्याच्यामध्ये मराठी इंडस्ट्रीची मतं वेगळी आहेत, बॉलिवूड इंडस्ट्रीची वेगळी आहेत, मग काही कंगनाच्या बाजूने आहेत, काही वेगळीच बाजू मांडतात, गव्हर्नमेंटची साईड घेतात. तर ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत ना, त्याच्यामध्ये तुम्ही बोलताना प्रोबॅबली कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स जे आहेत तर ते अवॉइड केले पाहिजेत किंवा त्याच्यावर बोलताना त्याची रिस्क जी आहे तर ती तुम्ही घेतली पाहिजे. त्याची अकाउंटेबिलिटी तुमच्याकडे असायला पाहिजे. ठीक आहे, सिलेबस संपला आपला. तुम्हाला असाइनमेंट जी आहे तर ती ग्रुपवर मिळेल, तर ती त्या डेटला सबमिट करा. थँक्यू.